दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। लीडर साहब साडा पहला फेसबुक मैसेज आया है वीर मान सिंह करनाल जी का। ये लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ते भैन नीलम कौर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब मैं खबर पढ़ी सी कि आने वाले समय में हिंदू राष्ट्रवादी भारत में शेर की जगह गऊ नूं राष्ट्रीय पशु ऐलानन जा रहे हैं। पढ़ के मैनू बहुत खुशी हुई क्योंकि गऊ नूं राष्ट्रीय पशु बना के वो सही दिशा वाल जा रहे हैं क्योंकि कादर नूं यही मंजूर है ਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏ 50 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। खालसा 18वीं सदी दोहराएगा ते हक सच का झंडा इस खिते विच फिर झूलेगा। खालसा जिंदाबाद। जी डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार मान सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू करनाल हरियाणे तो लिखे जी। साडा एक सैगमेंट सी पिछले दिनों जिहदे च असीं बड़े वीरवे नाल डिस्कस कीता सी कि किवें RSS की संस्था सनातन ब्रह्म समाज ने एक मता किया है और इस उत्ते उन्होंने काम भी शुरू किया है जी कि गां नूं शेर की थां ते राष्ट्रीय पशु ऐलानिया जाए और गंगा नूं राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिता जाए जी। उस दे उत्ते असीं वीरवे नाल गलबात कीती सी, उस ते ही उन्होंने ये कामेंट किया है। बहुत वारी कुछ चीज़ां ने जे तुसीं ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੋਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ कि शेर बहादरी का सॉवरनिटी का प्रतीक है जी। जदों असी सिंह कहते हैं, अपने गुरु ने 10वें पातशाह ने सिंह और कौर ये लास्ट नेम सानू दिते ते सिंह सिर्फ निरभैता के तौर पर ही शेर का किरदार नहीं है, सिंह सॉवरन भी है क्योंकि जंगल का बादशाह हुंदा जी, वो किसी तो हुक्म नहीं लैंदा, उहदा हुक्म चलदा है। सो इसलिए ईवन पूरब की जबान दे विच जिहड़ा तख्त है जिसनूं अंग्रेजी दे विच थ्रोन कहंदे ने, उस दे लई जिहड़ा शब्द वरतिया जांदा वो सिंघासन है जी। हुण सिंघासन का मतलब है सिंह दा आसन। हुण सिंह दा आसन, सिंह सिर्फ शेर जंगल का एक फीयरलैस जानवर उसनूं ही रिप्रजेंट नहीं करता, सिंह किंग नूं भी रिप्रजेंट करता है क्योंकि जिथे किंग बैठदा है उही सिंघासन हुंदा है कि सिंह बैठा है। हुण सिंह जिहड़ा है वो सॉवरन है, बादशाह है जी। और यही कारण है कि जदों असी सिंह शब्द की इंटरप्रटेशन करते हैं तो असी ये भी कहते हैं भी खालसा सॉवरन है। जदों असी खालसा बादशाह या बागी, बागी या बादशाह इधर वे तो ये इस गल नूं ही कहंदा है कि असी सॉवरन जी। हुण भारत का बेशक सब कुछ ही हिंदुत्ववाद है, 47 तो बाद हिंदुत्ववाद की बी टीम कांग्रेस ने उस लाइन नूं लिया सी पर कुछ चिन्ह उन्होंने रख ले ये दस्सण दे लई कि असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ के ਚੱਲਣ 'ਚ ਯਕੀਨ रखते। इस तरह जे तुसी इंडिया की स्टैंप देखो वो भी शेर का मूँह उहदे 'च हैगा, भावें ऐ लगदा भी जिवें उस दीयां बाहां नहीं हुंदियां, टुंडा हुंदा है, लेकिन उहदी जिहड़ी स्टैंप है वो शेर के मूँह वाली है, लॉयन है जी। वो सील के उत्ते जिहड़ी उन्हां दी ऑफिशियल स्टैंप है। इस तरह जदों असी झंडे के रंगां की गल करते हैं ये भी प्रभाव देने की कोशिश की कि जी चिट्टा फलाने दा है, हरा फलाने दा है, इस्लाम दा है जां बुद्धिज़म दा है, उस पार्ट नूं भी जिहड़ा उन्होंने लैण दा यतन कीता। हुण अहिंसा परमो धर्मा बुद्ध का नारा सी बुद्ध धर्म का कि अहिंसा ही सब तो वड्डा धर्म है, वो भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि जी अहिंसा परमो धर्मा असी हैगे। और इस तरह उन्होंने शेर नूं जिहड़ा वो राष्ट्रीय एनीमल के तौर पर चुने
ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਖਾਸ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਧਨਾੜ ਸੇਠ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ RSS ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਹਮਾਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਾਊ ਸਲੌਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਗਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਵਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਸੀ ਵੀ ਗਾਏ ਮਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਔਰ ਨਾਜ਼ੀ ਔਰ ਮਸੋਲਨੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਕੋਈ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ, ਇਹਨੇ 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ RSS ਤੁਰਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਪਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਟੋਟਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਜਾਂ ਬੌਧੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਅਤ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵੀਰ ਜੀਓ ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਧੂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀਓ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਗਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰੋਨੀ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ SP ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਜ਼ਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।
ਵੀਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਧੂਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਐਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ ਦੇ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਫੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਖੰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨ ਪਰਸਨ ਈਵਨ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬੰਬਈ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖੁਦ ਇਹ ਗਾਏਗਾ ਵੀ ਜੀ, ਔਰ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੜਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਜਾਂ 40 ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗੋਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਧੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਧੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਈਵਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਭਲੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।